हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञान मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स हमर जो इम्पोर्टेंट रहिछि ओडिया ग्रामर तो से ओडिया ग्रामर रो आज हमें इम्पोर्टेंट क्लास गोटे करबा जोथिरे कि आपण मानकर सब सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार ए क्वेश्चन गुडी को आसुछि तो से गुडी को हमें आज एबे डिस्कशन करबा मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि मानकर लिखित रूप को कोन कहंती ଯେତେବେଳେ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଓ ଚ ଏଟା ହଉଛି ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଓ କିମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି ଚ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲି ମୋ ମୁଖରୁ ନିସୃତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କଣ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଇଦବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ଏଣ୍ଡ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ଆକୁ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଅର ଲିପି এই লিপি ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଇଥାଉ तो फ्रेंड्स जदि आपण मानकु मोर भिडियोटी भल लागुथाए लाइक एंड कमेंट करबाकू आदौ भी भूलिबे नाही एंड जो चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब कर दउचंती आपण मानकु ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा बहुत इजी हे जिवो तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ध्वनि वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू कोन कहा जाय ध्वनिटा वर्णरे रूपायित हबो जेमिति मु कहली ओ एटा गुटे होची अब कोन हला वर्ण मानकरे रूपायित हैला कि नाही तो आको आमे कोन कहिबा वाक्य पद वर्ण शब्द ताको आमे वर्ण बोली कहिबा वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू कोन कहा जाय वर्णटा ध्वनिर गोटे लिखन संकेत तो ताको आमे कोन कहिबा ध्वनि वर्ण पद लिपि ताको आमे लिपि बोली कहिबा वर्तमान ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण रहिछि तो ओडिया वर्णमाला रे आपणकर स्वर वर्ण रहुछि 11 टी एंड व्यंजन वर्ण रहिछि 38 टी तो टोटल हैला आपणकर 49 टी एंड जो माने 50 टी बोली कुहंती तो जते बेले समाने क्ष को मिसेई देबे तो सेते बेले हे जिवो 50 टी किंतु क्ष एक आपणकर ताकू वर्णरे गणा जाऊ नाही क्ष एक जुक्ताक्षर बोली कहा जाउची आपणकर जो व्याकरणिक माने अछंती व्याकरणविद माने अछंती से माने क्ष को एक जुक्ताक्षर कही वर्णमालारू बाद देउचंती ताकू जुक्ताक्षर बोली काहेकि कहउचंती ना क्ष हेउची क रे हळंत प्लस मूर्धनेश तो जेहेतु क रे हळंत प्लस मूर्धनेश तो मिसिकी क्ष हेइची तो सेति पई ताको एक जुक्ताक्षर बोली कहा जाउची तो सेति पई आपणकर ओडिया वर्णमाला रे वर्तमान 49 टी वर्ण रहिछि ओडिया वर्णमाला को केते भागरे विभक्त करा जाइछि ओडिया वर्णमाला को दुई भागरे भाग करा जाइछि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जेउ वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य आपणकर देखंतु स्वर वर्ण कथा कहबा से कौनसी वर्णर साहाय्य न नै उच्चारित हुए ओ आ हर्षेय दीर्घ जेते बेला हमें कहूछु ए काहार भी साहाय्य नौ नाहांती माने किंतु स्वर वर्णर साहाय्य नेई उच्चारित हुए किए आपणकर जेते बेले मु कहली क रे हळंत प्लस अ क ख रे हळंत प्लस अ ख तो जो क ख मु कहली सबु स्वर वर्णर साहाय्य से माने नेउछंती तो स्वर वर्णर साहाय्य नेई उच्चारित हुए कि आपणकर ना व्यंजन वर्ण स्वर वर्णर बिना साहाय्य रे उच्चारित से माने होई पारंती नाही तापरे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउ वर्ण को हळंत वर्ण कहा जाय जेमिति एबे मु कहली कोन कहली ना क रे हळंत कोन कहली क रे हळंत प्लस ओ क कहली कि नाही एबे तो व्यंजन वर्ण सृष्टि होउची केमिति स्वर वर्णर साहाय्य नेई सृष्टि हैला क रे हळंत प्लस अ क
तो ए जो क टा सृष्टि हैला तो एठी गुटे क रे हलंत रहिला कि नाही क रे हलंत रहिला तो ए क रे हलंत रहुथिबारु ସେମିତି ଠିକ ହରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ ଅ ଗରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ ଅ ଘରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ ଅ ଘ ତ ଏଇ ହଳନ୍ତ କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି କିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି କରିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହଳନ୍ତ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କରିଥାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାର ଆପଣ ହର୍ଷେଇକାର ଆପଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ତ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ କି ନାହିଁ ହର୍ଷ ହଉ ଦୀର୍ଘ ହଉ ଆମେ ଏମିତି ଦଉ ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମାତ୍ରା ଫଳା ରେପ ଯୁକ୍ତ ସଂକେତ ତାକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବା କାର ବୋଲି କହୁ ଯେମିତି ଆକାର ହର୍ଷେଇକାର ତ ସେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ମାତ୍ରା ବା କାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଫଳା କାର ମାତ୍ରା ରେପ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିବା ମ ଫଳା ନ ଫଳା ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶି ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ରିକ୍ସା କରେ ସ ଲେଖିବେ କି ନାହିଁ କରେ ସ ଦେବେ ତ ସେଇ କ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲା ଆପଣ କହିବେ ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଠ କହିବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠ ଦଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ଠ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର 8 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ତ କ ବର୍ଗକୁ କଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରଖିଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳା ମାତ୍ରା ଲିପି ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ପିନ୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କପି ଆଉ ପେନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ ବର୍ଗକୁ କହନ୍ତି କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ହଉଛି ତାଲବ୍ୟ ଟ ବର୍ଗ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଟ ବର୍ଗକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ପ ବର୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ବର୍ଗ ହେଲା 5ଟି ବର୍ଗ କଚଟ ତପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରକୁ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର କ ବର୍ଗରେ କ ରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ରୁ ନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ରୁ ମୂର୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଙ ନ୍ୟ ମୂର୍ଧନ ଦନ୍ତେନ ମ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଲା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ସେଇ ବର୍ଗରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ ରୁ ଙ କ ପ୍ଲସ୍ ୱେଙ୍କ ଖ ପ୍ଲସ୍ ୱେଙ୍କ ଏଇଟା ସବୁ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁନାସିକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ
ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଏହି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯଗ୍ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ ହ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖରୁ ଉଷ୍ମତା ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି? ଉଷ୍ମ, ଅନ୍ତସ୍ଥ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅଯଗ୍ବାହ। ତାକୁ ଅଯଗ୍ବାହ ବୋଲି କହନ୍ତି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ? ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉଥିବ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗଛ, ମୁଁ କହିଲି ଛଗ। ଆପଣ ଛଗରୁ କିଛି ଅର୍ଥବୋଧ ହଉଛି କି? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗଛ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥବୋଧ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ? 4 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର, 2 ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାରର। ତ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ 4 ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯୋଉଗୁଡିକ ଅବିକଳ ସମାନ ତାକୁ ତତ୍ସମ କହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ତଦ୍ଭବ ତାହା ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ। କାହାଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ? ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବିକଳ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ, ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ତ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ତା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇକି ଯୋଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନଦୀ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ନଦୀ? ତତ୍ସମ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସଂସ୍କୃତରେ ବି ତାକୁ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିବା। କୂଅ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? କୂଅ। ଦେଶଜ, ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ, ବୈଦେଶିକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଭବ। ତା ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ, ପୁତ୍ରରୁ ପୁଅ, ତଦ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଚାଉଳ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ଦେଶଜ, ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ, ବୈଦେଶିକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଗ୍ଲାସ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ, ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗ୍ଲାସ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଯୋଉ କହିଲା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଅଙ୍ଗୁର। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ବୈଦେଶିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ରହୁଛି ଇଂରାଜୀ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ତୁର୍କୀ, ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ। ତ ଗ୍ଲାସ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଅଙ୍ଗୁରଟା ସେମିତି କେଉଁ ବୈଦେଶିକ? ତୁର୍କୀ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ ନା ପାର୍ସୀ? ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସୀ। କୁଲି। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? କୁଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ, ପାର୍ସୀ। କୁଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଜମିଦାର। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ତୁର୍କୀ, ଆରବୀ, ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ତ ଜମିଦାରଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ବେଗମ। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆରବୀ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ, ପାର୍ସୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ।
ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ପଦ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ରାମ କହୁଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଶବ୍ଦଟି ପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହନ୍ତି? କ୍ରିୟା, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଂଲିଶର ନାଉନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ନାଉନ୍ ଇଜ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ସେଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ। ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। ନା 4 ପ୍ରକାରର, ନା 3 ପ୍ରକାରର, ନା 2 ପ୍ରକାରର। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 5 ପ୍ରକାରର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାରର ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ? ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ହରି କି ହିମାଳୟ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ନାଁକୁ ବୁଝଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ହିମାଳୟ କହିଲି କି କପିଳାସ କହିଲି, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ପର୍ବତ, ସବୁ ପର୍ବତକୁ ବୁଝେଇବ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରପର ନାଉନ୍, ଏଣ୍ଡ ଜାତିବାଚକ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସମୂହ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶର ଆପଣଙ୍କର କମନ ନାଉନ୍, ଓଡ଼ିଆର ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷକ, ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତର, ଏଗୁଡିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡକ୍ଟର ରାମ, ତାହେଲେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ରାମ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ତ ସିଏ ହେବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ହେଇଯିବ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡାକ୍ତର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହାତୀ ମାନେ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ତ ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହାତୀ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଐରାବତ ହାତୀ, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀ, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଠି ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମଧେନୁ ଗାଈ କଥା କହିବି, ତ ସେତେବେଳେ କାମଧେନୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏବେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ମୋର ଅଲରେଡି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2-3ଟି କ୍ଲାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଜାତି, ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁଣ, ବସ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି, ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ଆମ ହାତରେ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ହିଁ ରହିଲା। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ OTT କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ 120 ଏଭବ ମାର୍କ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ କ୍ଲାସ କରିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ତ ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଥିଓରି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେବି, ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି? ଏବେ କହିଲି ସାଧାରଣ ନାମ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପର୍ବତ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କି କପିଳାସ ପର୍ବତ କୁହାଯିବ, ତାହା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଖାଲି ପର୍ବତ ହେଲେ ଜାତିବାଚକ।
କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ବସ୍ତୁବାଚକ। ଏଣ୍ଡ କାଚ, କାଠ, କାଗଜ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉଦାହରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ। ତ ବସ୍ତୁବାଚକ କୋଉଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାମକୁ ସିଏ ହରାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବୋଲି କହିବା। ଆପଣ କାଚକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ବି ତାକୁ କାଚ ବୋଲି କହିବେ, କାଠକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ କାଠ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବସ୍ତୁବାଚକକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତ ବସ୍ତୁବାଚକର ଯେଉଁ ଜାତିବାଚକ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ, କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ କାଚ ଗ୍ଲାସ କହିବେ କି? କହିବେନି। ତ ସେ ତା ନାମଟା ହରେଇଲା କି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାତିବାଚକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କାଠ ପଲଙ୍କ, ପଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କି କାଠ ଚୌକିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଚେୟାର କି ଆପଣ ପଲଙ୍କ କହିବେନି, ତ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା ପରେ ବି ସେ ତାର ନାମ ବଜାୟ ରଖେ, ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କହନ୍ତି। ଯଦି ତାର ନାମକୁ ସିଏ ହରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।